we are reading lesson number 5, written by Ray Bradbury. The full name of our author is Ray Douglas Bradbury. He was born in 1920 and he lived till 2012. And the story we are going to be reading is All Summer in a Day. It is a beautiful science fiction. Science fiction বলতে বোঝায় বাংলা এটাকে বলে কল্প বিজ্ঞানের গল্প, অর্থাৎ কল্পনা এবং বিজ্ঞান মিশিয়ে যে গল্প। এখানে অদ্ভুত একটা সিচুয়েশন বলা আছে যেখানে কতগুলো ছেলে মেয়ে তারা একটা ক্লাসরুমের ভেতরে আছে, ক্লাসরুমটার বাইরে একটা ট্রান্সপারেন্ট কাচের উইন্ডো মতো আছে, সেখান থেকে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। কি দেখতে চাইছে ওরা? আজকে সূর্য উঠবে। সেটা আমাদের এখানে ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ নাথিং স্পেশাল। এভরিডে উই সি দ্য সান, দ্যাট ইজ নাথিং স্পেশাল ফর আস। কিন্তু ওখানে এটা খুবই স্পেশাল, কারণ ওরা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে প্ল্যানেট ভেনাস। অ্যান্ড হিয়ার দ্য স্টোরি ইজ আ বিট ডিফারেন্ট। এখানে প্রতি 7 বছর বাদে বাদে মাত্র 2 ঘন্টার জন্য সূর্য ওঠে, আর বাকি 7 বছর জুড়ে সারাক্ষণ বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টি মোটেই ড্রিজল না, ড্রিজল মানে হালকা বৃষ্টি তা না, কিন্তু ইট ইজ অলওয়েজ শাওয়ারিং অ্যান্ড ইট ইজ অলওয়েজ ব্রেকিং এভরিথিং উইথ দ্যাট টামাল্টাস কাইন্ড অফ আ রেইনফল এভরি টাইম। তো আমি ওই সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা একবার রিপিট করি। দিস টেক্সট ইজ অ্যান এক্সেপ্ট। এক্সেপ্ট এই ওয়ার্ডটা এর আগে আমরা পেয়েছিলাম উদ্ধৃতি। এটা উদ্ধৃত করা আছে, তার মানে পুরো গল্পটা আমাদের সিলেবাসে নেই, খানিকটা দেওয়া আছে। From a science fiction which gives us an imaginary account of life on the planet Venus. It touchingly narrates the keen expectations of the children of Venus who eagerly wait for the sun to appear after 7 years, but only for an hour. তাহলে ঠিক 2 ঘন্টাও না, মোটামুটি 1 ঘন্টা বা তার কিছু সময়ের জন্য সূর্যটা আকাশে থাকে, সেই সময় বৃষ্টিটা থামে, আবার নতুন করে সূর্য হারিয়ে যায়। দ্য ডিভিয়েশন অফ দ্য টেক্সট ফ্রম হোয়াট উই নো অ্যাজ সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট অনলি অ্যাডস টু দ্য ইমাজিনেটিভ এলিমেন্ট অফ দ্য টেল। এবার সায়েন্টিফিক্যালি পুরো ইনফরমেশনটা হয়তো ঠিক নাও হতে পারে। ওই 7 বছর বা 1 ঘন্টার যে গল্পটা এখানে ইনসার্ট করা আছে, দ্যাট মে বি আ লিটল বিট ডিফারেন্ট, কিন্তু এটা তো আসলে গল্প। তো আমাদের লেখক গল্পের প্রয়োজনেই এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু বজায় রাখতে গিয়েই এটাকে কিছু কিছু হয়তো সায়েন্টিফিক অথবা জিওগ্রাফিক ফ্যাক্টগুলো থেকে সরে এসছেন। স্টিল ইট ইজ গোয়িং টু বি এ গুড মিক্সচার অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইমাজিনেশন। বিজ্ঞান এবং কল্পনার একটা অদ্ভুত মিশ্রণ এখানে। সেই জন্যই অল সামার ইন আ ডে it is considered to be one of the finest of science fictions written ever. So let us begin. It had been raining for 7 years. We are in page number 34 of your book. It had been raining for 7 years. Thousands upon thousands of days filled from one end to the other with rain. The days were filled with the gush of water and endless showers. Heavy storm caused tidal waves to come over the islands. 1,000 forests crushed under the rain. So this indicates it was not a very mild kind of a rainfall. Very tough, destructive rainfall around had grown up 1,000 times to be crushed again. This was the way of life forever on planet Venus. Here was located the schoolroom of the children belonging to men and women who came by rockets from Earth. So it is a inhabitation or residential place of the rocket men families rather. They set up a civilization in this raining world in planet Venus. One of the children in that schoolroom, they begin the conversation here. One of them is asking, ready? The answer is ready. So ready for what? Ready for the appearance of sun today for almost an hour or so. Immediately the question is there. Now the answer is soon. Will it appear today? Will it? So it here denotes the sunrise. Sun is going to be rising today. Will it? Look, see for yourself.
one of them may be answering. We are in page number 35. There is a good kind of a picturization which is going to be a kind of painting which is going to be indicating about the theme of this specific story. এই গল্পের যে বিষয়বস্তু খানিকটা এই ছবিটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি। ওরা সবাই সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল। The children in the schoolroom chattered, means they kept on twittering, they kept on talking. ওরা নিজেদের ভেতরে কথা বলছিল, সবাই ভীষণ এক্সাইটেড, and praised to each other like so many roses. They peered out of the window to look at the hidden sun. It rained. বৃষ্টি কিন্তু তখনও হয়ে যাচ্ছিল। হিডেন, হিডেন মানে লুকোনো। কোথায় লুকোনো? সূর্য মেঘের পেছনে লুকোনো। তার মানে আকাশ এখনও মেঘলা, বৃষ্টি হয়ে চলেছে। একটু পরে ওদের ক্যালকুলেশন বা ওদের টিচাররা ওদের বলে দিয়েছেন যে সূর্য উঠবে আজকে। তো দে আর জাস্ট এক্সপেক্টিং, দে আর জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্যাট স্পেসিফিক মোমেন্ট। ওকে, এইটুকু পড়ে নাও, দেখো কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না। Now we are in page number 36. It's stopping. All of a sudden, some of those children, they must have been shouting out. ওরা চিৎকার করে বলছিল, এটা থামছে, এটা থামছে। এটা বা ইট কাকে বলছে? কার কথা বলা হচ্ছে? কে থামছে? বৃষ্টি। It is no more raining, means rain seems to be stopping, and it is appearing that it will stop. And as soon as the rain stops, the sun will come out. বৃষ্টি থামলেই তো সূর্য আসবে। ওরা এই মোমেন্টটার জন্যই ওয়েট করছিল। The children were all 9 years old. এই ইনফরমেশনটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট। একটু আগেই বলেছি সূর্য কত বছর বাদে বাদে এখানে আসে? 7 বছর। তাহলে এই যে ক্লাসরুম, এখানে সবাই প্রায় 9 বছরের আশপাশে ওদের বয়স। তার মানে জীবনে একবার মাত্র 1 ঘন্টার জন্য ওরা সূর্য দেখেছে, সেটাও যখন ওদের বয়স ছিল 2 বছর। সেই স্মৃতি মনে না থাকারই কথা। তো দিস ইনফরমেশন ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। দ্য চিলড্রেন ওয়ার অল 9 years old when the sun came out last time 7 years ago. They were too young. তো যখন শেষবার সূর্য উঠেছিল 7 বছর আগে, ওরা খুবই ছোট ছিল। They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. Stunned মানে চমকে যাওয়া, হতবাক হয়ে যাওয়া পৃথিবী। তো তারা রিকল মানে স্মরণ করা, তারা ঠিক মনে করতে পারছিল না বা পারে না যে সূর্য যখন শেষবারের মতো 1 ঘন্টার জন্য এসেছিল এবং সারা পৃথিবীকে, এখানে পৃথিবী বলতে এখানকার প্ল্যানেটটাকে বলা হয়েছে, দ্য প্ল্যানেট ভেনাস, সমস্ত এলাকাকে হতবাক করে দিয়ে সূর্য এসেছিল, সেই স্মৃতি ওদের এখন আর ঠিক মনে নেই। অল ডে ইয়েস্টারডে দে হ্যাড রেড ইন ক্লাস অ্যাবাউট দ্য সান। তো গতকাল সারাক্ষণ তারা ক্লাসরুমে সূর্য নিয়ে পড়েছে। দে লার্নড হাউ লাইক এ লেমন ইট ওয়াজ অ্যান্ড হাউ হট, এবং সেখানে বইতে ওরা পড়েছে সূর্য অনেকটা সেই বড় লেবুর মতো দেখতে হয় এবং ভীষণ গরম হয়ে থাকে, উষ্ণ হয়ে থাকে। দে হ্যাড রিটেন স্মল স্টোরিজ, এসেস অ্যান্ড পোয়েমস অ্যাবাউট ইট, এবং তারা ছোট ছোট গল্প লিখেছে, এসে মানে প্রবন্ধ লিখেছে, এবং পোয়েম মানে কবিতা লিখেছে এই সূর্যকে নিয়ে, বা সূর্যের এই 1 ঘন্টার জন্য আসার ঘটনাটা ওদেরকে এইভাবেই ভাবিয়ে তুলেছিল। I think the sun is a flower, one of the children told. ছেলেদের ভেতরে বা স্টুডেন্টদের ভেতরে একজন বলে উঠল, আমার মনে হয় সূর্যটা অনেকটা একটা ফুলের মতো দেখতে। দ্যাট ব্লুমস জাস্ট ফর 1 hour. ব্লুম মানে ফুটে ওঠা বা প্রস্ফুটিত হওয়া। দ্যাট ওয়াজ ইয়েস্টারডে। এসব চলছিল ওদের গতকাল। এবার আজকে কি হচ্ছে? টুডে অ্যাট দিস মোমেন্ট মানে মুহূর্ত, দ্য রেইন ওয়াজ স্ল্যাকেনিং মানে আস্তে আস্তে কমে আসা, ডিক্লাইনিং। দ্য স্পিড অফ রেন সিমস টু বি জাস্ট গোয়িং ডাউন। দ্য চিলড্রেন গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য গ্রেট থিক উইন্ডোজ। তো ছেলেমেয়েরা ওই যে ভারী উইন্ডো, এবং সেটা বেশ মোটা, তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এটা কাচের তৈরি, ট্রান্সপারেন্ট, বাইরেটা দেখা যায়। হোয়ার ইজ আওয়ার টিচার? শি উইল বি ব্যাক, শি মাস্ট হারি অর শি উইল মিস ইট। দ্য রেন স্ল্যাকেন্ড স্টিল মোর।
তো ওরা বলছিল আমাদের টিচার কোথায়, উনি আসছেন না তো, উনি তো মিস করবেন ইভেন্টটা, কারণ সময়টা বেশি নেই, 1 ঘন্টা সময় সূর্য ওঠার। তো এই মুহূর্তে বৃষ্টিটা ক্রমশ কমছিল। দ্য চিলড্রেন ওয়ার ইগার টু সি দ্য সান, ইগার উৎসুক বা আগ্রহী। তো চিলড্রেনরা, ছেলেমেয়েরা ওই সূর্যকে দেখতে ভীষণ ভীষণ আগ্রহী। দে হ্যাড বিন অন ভিনাস অল দেয়ার লাইভস, তারা তাদের এই যে 9 বছরের দীর্ঘ জীবন, এই পুরো সময়টাই এই ভেনাস এই প্ল্যানেটে কাটিয়েছে, তারা পৃথিবীতে যায়নি। তো সূর্য ওঠার ব্যাপারটা বা সূর্য দেখার ব্যাপারটা তাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। দে হ্যাড লং সিন্স ফরগটেন দ্য কালার অ্যান্ড হিট of how it really was. They played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer and the sun. The rain stopped. এই মোমেন্টটার জন্যই ওরা অপেক্ষা করছিল, বৃষ্টি কমতে কমতে পুরোপুরি থেমে গেল। It was as if a hurricane had lost its sound. বাইরে ভীষণ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, হঠাৎ করে থেমে গেলে যেরকম নিস্তব্ধতা আসে, এটাই সবাইকে অবাক করার মতো। There were no motions or tremor but peace. কোনো গতি নেই, কোনো কম্পন নেই। ট্রেমার মানে এখানে কেঁপে ওঠা বা কম্পন, বৃষ্টির জন্য বাইরের প্রকৃতিতে যেটা সব সময় হচ্ছিল, কিন্তু পুরোপুরি যেটা রয়েছে পিস, চরম শান্তি, নীরবতা। দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রাউন্ডেড টু এ স্ট্যান্ড স্টিল, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। এই সারা পৃথিবী যেন, মানে ভেনাস প্ল্যানেট, আশপাশের পরিবেশ একটা অদ্ভুত নীরবতা এবং স্তব্ধতায় ভরে গেল। দ্য সাইলেন্স ওয়াজ সো ইমেন্স মিন্স ভেরি বিগ, ম্যাসিভ, অনেক বড়। বিশেষভাবেই এই নীরবতা, দ্য সাইলেন্স ওয়াজ সো ইমেন্স, ওয়ান উড ফিল অ্যাজ ইফ দ্য ইয়ার্স হ্যাড বিন স্টপড। সো সামবডি উইল ফিল দ্যাট অল অফ আ সাডেন ইট ইজ সাইলেন্ট, দ্যাট মিন্স দ্য ইয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন স্টপড। যেরকম কানে তালা লেগে গেলে আমরা কিছু শুনতে পাই না, হঠাৎ হয়তো কেউ ভাববে যে আমারই কানের কোনো প্রবলেম হয়েছে, শব্দ নেই কেন, এখানে তো সবসময়ই শব্দটা থাকে। দ্য চিলড্রেন পুট দেয়ার হ্যান্ডস টু দেয়ার ইয়ার্স অ্যাজ ইফ দে আর চেকিং ওয়েদার দের ইজ এনি কাইন্ড অফ আ ডিফিকাল্টি উইথ দেয়ার ইয়ার্স। দে স্টুড অ্যাপার্ট, দ্য ডোর স্লিড ব্যাক, দ্য স্মেল অফ দ্য সাইলেন্ট ওয়েটিং ওয়ার্ল্ড কেম টু দেম, দ্য সান কেম আউট। এইটুকু পড়ে নাও, রিড আপ টু দিস. So we completed up to page number 36. Sun came out. The sun came out. We have read up to this. Now we continue to page number 37. Here it is stated, it was the color of flaming bronze and it was very large. The sky around it was blazing, almost firing. In blue, the jungle burnt with sunlight. The children, released from their spell means magical impression, rushed out yelling means shouting into the summertime. তাহলে আমাদের গল্পটার যে নামটা ছিল, দ্য টাইটেল অফ আওয়ার স্টোরি, অল সামার ইন আ ডে। সামার তো এই সূর্যের জন্যই বেশি করে আমাদের মনে পড়ে, তো হঠাৎ করে আজকে যেন এখানে সামার চলে এসেছিল। সো ইট ইজ দ্য সামার টাইম। কী হলো, সূর্যকে কেমন দেখতে, আকাশে তার উপস্থিতি কীরকম, এবং চিলড্রেন তাদের অভিব্যক্তিটা কেমন ছিল। দিস 3 লাইনস আর জাস্ট টেলিং আস। সবাই চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল, ঠিক যেন ওরা সেই গ্রীষ্মের মুহূর্তটাকে এনজয় করতে চায়। কারণ এই ভেনাস প্ল্যানেটে সব সময় তো কি হয়, বৃষ্টি, বর্ষাকাল। সো ইট ইজ জাস্ট ফর 1 hour সামার কামস, only for a day বলাটা ভুল, it is only for 1 hour. So we are in page number 38, next page. Now don't you go too far, their teacher called after them. You have only an hour, you know. The teacher, he or she just warned them, told them, you have only 1 hour. দৌড়ে যদি তোমরা অনেক দূরে চলে যাও, বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তো তিনি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। দ্য চিলড্রেন ওয়ার রানিং অ্যান্ড টার্নিং আপ দেয়ার ফেসেস টু দ্য স্কাই টু ফিল দ্য ওয়ার্ম সান অন দেয়ার চিকস। সো দে কেপ্ট অন লুকিং অ্যাট দ্য স্কাই বিকজ দে ওয়ান্টেড টু সি দ্য সান অ্যান্ড এনজয় দ্য ওয়ার্মথ অফ sun rays on their cheeks.
They took off their jackets and let the sun warm their arms. তো ওরা সবাই জ্যাকেটটা খুলেও ফেললো এবং দু হাত প্রসারিত করে যেন সূর্যের উষ্ণতা নিজেদের মধ্যে নিতে চাইল। Oh, it's better than lamp lights, isn't it? So some of them compared the light of the sun, the warmth. ওদের একজন কেউ বলল, ল্যাম্পের আলোর থেকে তো অনেক ভালো মনে হচ্ছে। কোনটা? সানরে বা সূর্যের আলো? Much, much better. Another just told or supported the idea. They stopped running and stood in the great jungle that covered Venus. The jungle grew and never stopped growing. The jungle had spent years without the sun. It was the color of rubber, ash and ink. So, ekhane we can expect few questions from here. Some detailing is there. The description of the jungle, kirokom dekhte, ki color, ei type er je choto choto MCQ type er question ekhan theke amra face kortei pari. The children lay out laughing on the jungle mattress. They ran among the trees. এই প্যারাগ্রাফটা আমাদের বলে দিচ্ছে যে ছোটরা কি করেছিল। ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়েছিল, চিৎকার চেঁচামেচি করছিল, কিভাবে সময় কাটাচ্ছিল। All these things are going to be told to us. So I repeat from the very first line. The children lay out laughing on the jungle mattress. They ran among the trees. They slipped and fell. They pushed each other and played hide and seek. So it was all fun and laughter for them. Hide and seek, সেই লুকোচুরি খেলা, এটাও ওরা খেলছিল। So probably this is the moment of their life, unforgettable moment of a lifetime. Most of all, they squinted. You see the spelling there, SQUINTED. It means looked at something with eyes partly shut as at the sun until tears ran down their faces. সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি হয়? তাকিয়ে কি থাকা যায় অনেকক্ষণ? তো খানিকটা চোখ বন্ধ করে, আধো খোলা আধো বন্ধ, এই অবস্থায় ওরা সূর্যকে দেখেই যাচ্ছিল এবং চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। They breathed the fresh air and listened to the silence which held them in a blessed sea of no sound. They looked at everything and savored everything. Savored means here enjoyed, tasted everything. They wildly, like animals, escaped from their caves. They ran and ran, shouting in circles. We are in page number 38. ছোট্ট করে রিক্যাপ করে দিই। আমরা পড়ছিলাম কোন স্টোরি? অল সামার ইন আ ডে, রিটেন বাই রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি। তো কোন প্ল্যানেটে আছি আমরা? ইট ইজ ভিনাস অর ভেনাস। এখানে একটা স্পেশাল জিওগ্রাফিক ফেনোমেনন, মানে একটা ভৌগোলিক ঘটনা বা মুহূর্ত নিয়ে আমাদের গল্প। সেটা হচ্ছে সূর্যের উপস্থিতি আকাশে কতক্ষণের জন্য? 1 ঘন্টা বা ওই রকমই কোনো একটা সময়। আর সেটা কত বছর পরে? 7 বছর পরে। যারা এখানে গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বা ক্যারেক্টার, তাদের বয়স কত? প্রায় 9 বছর। কে তাদের গাইড করছেন? তাদের টিচার। তারা এতক্ষণ ধরে তাদের স্কুলের ক্লাসরুমে ছিল, যেটা বলা হয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড ক্লাসরুম। একটা থিক বা ঘন কাচের ভেতর থেকে তারা বাইরের পৃথিবীকে দেখে, পৃথিবী বলতে ভেনাসকে দেখে। তো প্রত্যেক দিন তাদের যেটা অভিজ্ঞতা, যে সব সময় বৃষ্টি হয়, সেই সব কিছু ভেঙে দেওয়ার মতো অঝোর বৃষ্টি, এটাই ওরা দেখতে অভ্যস্ত। আর সেই বৃষ্টির সঙ্গে ডেফেনিং সাউন্ড, কানে তালা ধরিয়ে দেয় এরকম শব্দ, সেটা চলতেই থাকে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি থেমেছে, চরম নীরবতা, এটা ওদেরকে অবাক করে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতাগুলো ওদের জীবনে একবার হলেও সেই সময় ওদের বয়স ছিল মাত্র 2 বছর, ফলে সেটা ওদের মনে থাকার কথা না। তো এই মোমেন্টটা রীতিমতো স্পেশাল ছিল। যেই মাত্র বৃষ্টি থামলো, ওরা কি করেছিল একটু আগে আমরা পড়েছি। এবার আমরা এই গল্পের প্রায় শেষ অংশটায় চলে এসেছি। তো আমি কন্টিনিউ করছি ওই পার্টটা থেকে। দে র্যান ফর অ্যান আওয়ার অ্যান্ড ডিড নট স্টপ রানিং। তারা পুরো 1 ঘন্টা ধরে দৌড়ে চলল, ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে
সূর্যকে দেখতে দেখতে চোখে জল চলে আসছে, তবুও ওরা ওদিকে তাকিয়েই আছে। 1 ঘন্টা ধরে দৌড়লো এবং তারা যেন থামতেই চাইছে না। অ্যান্ড দেন, তারপরেই গল্পের কনক্লুশন বা শেষ অংশ, যেখানে আবার সেই খারাপ ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে। কি? 1 ঘন্টা শেষ, বৃষ্টি কী করবে? আস্তে আস্তে ফিরে আসবে, আবার 7 বছর ধরে চলবে। তো it is going to be anticlimax. And then in the midst of their running, midst মানে মাঝখানে, of their running, one of the girls wailed মানে কান্নায় ভেঙে পড়া বা কাতরে ওঠা, lamented. Everyone stopped. The girl, standing in the open, held out her hand. Oh, look, she said, trembling. Trembling means shaking. কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি তার হাতে কিছু একটা ধরেছিল, হাতের তালুতে। সে সবাইকে সেটা দেখতে বলল। The children gathered slowly to look at her opened palm. Palm মানে হাতের তালু। তার সেই খোলা হাতের তালুতে সবাই তাকিয়ে দেখলো কি ধরে রাখা আছে ওখানে, কি ও দেখাতে চায়। In the center of it was a single large raindrop. তার হাতের তালুর মাঝখানে, সেন্টার কেন্দ্রস্থলে বা মাঝখানে কি আছে? একটা বড় লার্জ রেইনড্রপ, বৃষ্টির ফোঁটা। তো রেইনড্রপ, তার সঙ্গে সঙ্গে তার আগে একটা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করা আছে, কি সেটা? লার্জ। তো বেশ বড় বৃষ্টির ফোঁটা। বড় বৃষ্টির ফোঁটা কি ইন্ডিকেট করে? খুব জোরে এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে। দ্য গার্ল বিগ্যান টু ক্রাই লুকিং অ্যাট ইট। মেয়েটি এটা দেখেই কাঁদতে শুরু করলো। বোধহয় বাকি সবার মনের অবস্থাও একই রকম। They were missing something. They were about to miss something. They were all about to miss the sun very soon. The children glanced quickly at the sky. Glanced means looked. They all looked at the sky very quickly. মানে ওর হাতে বৃষ্টির ফোঁটাটা দেখে ওদের সবার তো ভয় এসেই গেল মনে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দিকে ওরা তাকিয়ে দেখলো যে সূর্য আছে না হারিয়ে গেছে। A few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. এবার আর একটা ফোঁটা না, ঠান্ডা বৃষ্টির ফোঁটা, কুল ঠান্ডা সেই বৃষ্টির ফোঁটা আস্তে আস্তে ওদের নাকে, গালে, চিক মানে গাল, এবং মুখের ওপরে এসে পড়ছিল যখন ওরা ওপরের দিকে তাকিয়েছিল। তার মানে আস্তে আস্তে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং তার বেগটা ক্রমশ বাড়ছে। দ্য সান ফেডেড মিন্স ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। সূর্য হারিয়ে গেল বা ঢাকা পড়ে গেল। বিহাইন্ড আ ক্লাউড অফ মিস্ট, আ কুল, মিস্ট মানে কুয়াশা, এক কুয়াশার মেঘের আড়ালে সূর্য ক্রমশ ঢাকা পড়ে গেল। আস্তে আস্তে সেটাই ক্লাউড ফরমেশন হয়ে যাবে এবং পরবর্তী 7 বছর ধরে বৃষ্টি চলবে। আ কুল উইন্ড মানে বাতাস, ব্লিউ অ্যারাউন্ড দেম, তাদের চারপাশে একটা ঠান্ডা বাতাসের স্রোত যেন বয়ে চলল। They turned and slowly walked towards their underground houses. এটাই ওদের করতে হবে, তাদের আবার সেই আন্ডারগ্রাউন্ড হাউসে ফিরে যেতে হবে। আস্তে আস্তে ওরা সেটাই করলো। Their smiles had vanished. মুখ থেকে সবার হাসি হারিয়ে গিয়েছিল। Now page number 39. A boom of thunder startled them. Startled মানে চমকে দেওয়া। They tumbled upon each other and ran. মানে হোঁচট খেয়ে একে অপরের ওপর পড়তে পড়তে যেই মাত্র সেই বজ্রপাতটা হলো, ভয়ে সবাই ছুটতে শুরু করলো এবং সেই কাতর উক্তি ছুটতেই ওদের মুখ থেকে ভেসে এলো, ও অ্যাজ ইফ দে আর ভেরি ভেরি ডিপ্রেসড, পেন স্ট্রাক। লাইটনিং স্ট্রাক অল অ্যারাউন্ড দেম। দ্য স্কাই ডার্কেন্ড ইনটু মিডনাইট ইন আ ফ্ল্যাশ। ফ্ল্যাশ মিন্স অল অফ আ সাডেন। মাঝরাত যেন হঠাৎ করে নেমে এলো। ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগেও আকাশে সূর্য ছিল। তো এইভাবেই দ্রুত পরিবেশটা বদলে গেল। The children stood at the doorway to the underground houses until it was raining hard. Then they closed the doors and heard the gigantic sound of the rain falling everywhere. Will it be 7 more years before the sun comes out again? So this is the question in everyone's mind. এটা কি আবার 7 বছর ধরে এরকমই চলবে? তারপরে বৃষ্টি ফিরে, আকাশে সূর্য ফিরবে?
উত্তরটা এলো খুব ছোট্ট একটা শব্দে, ইয়েস। So everyone understood the cycle, everyone know the rule, everyone know the rule of nature here in this part of the universe. With pale faces, they looked out of the window at the world that was raining now, raining and raining steadily. So this is how the story comes to an end, and here we are finding that Ray Douglas Bradbury, actually he has presented a science fiction but full of pathetic sentiments, some big loss, some pain is getting mixed inside it, and the entire presentation is full of entertainment apart from having some serious thought inside it. Okay, read the last part here and tell me if any kind of a problem is there. Quick, check.